everyone. Okay, so today, so 14th of Monksir. Okay, so today we are having the examination of class 12. So that's why so the versions from today to Tuesday, maybe the classes are going to be recorded and I'm going to send you all. So please consider for this moment. Okay, so but I will continuously I'll record and I'll send you the video. Please make a note of it. Hey, so now whatever it is taught, they are the important topic like resource law. They are the very important class. So it is of 10 marks. Okay, so consequences of high inflation, that is also important topic. Deflation, causes of deflation, that is also a kind of important topic. So do not miss the classes. Okay, so it is in page number 187 if you have already purchased the book. Okay, if you have not purchased the book, then so just listen to me. Okay, and those so so if you need the economics books, okay, so you can come to the library and you can take it. Okay. Okay, so let me talk about the consequences. That means the result of high inflation. So last time we have talked about the inflation, महंगाई बढ्नु. Okay, so what will happen if there is a high inflation? महंगाई धेरै बढ्यो भने के हुन्छ त? Okay, so महंगाई बढ्यो भने के हुन्छ? फर्स्ट टाइममा हुन्छ के भन्दाखेरि value of money is going to be decreased. 100 रुपैयाँमा जति सामान आउँथ्यो अब त्यति सामान आउँदैन. That means पहिला 100 रुपैयाँको value धेरै हुन्थ्यो. Okay, that means there is to be so there is to be more items you can purchase from 100 rupees, but now with 100 rupees you can buy even one plastic of vegetables also. Okay, 1 kg of potato पनि कहिलेकाहीँ आउँछ कहिलेकाहीँ आउँदैन पनि. Okay, कहिलेकाहीँ प्याज पनि कहिलेकाहीँ आउँछ कहिले आउँदैन पनि. Okay, so just half kg मात्रै पाउँला कि प्याज पनि. Okay, so that's why so this is the consequences of high inflation. The value of money जुन पावर छ मनीको जुन भ्यालु छ त्यो घट्दै घट्दै जान्छ. किन त? बिकज देयर इज अ हाई इन्फ्लेसन. महँगाई बढ्यो. ओके, धेरै महँगो सामानै महँगो भयो भने ओके 100 रुपैयाँले त्यो सामान आउँदैन. 100 रुपैयाँले के चाहिँ आउँछ र? ओके, सो you will say like that. So 1000 रुपैयाँ दिनमा. Okay, so you will ask 1000 rupees for buying something, but after 5 to 10 years the value of money of 1000 rupees also going to be the same thing because महँगाई बढ्दैछ. Okay, 1000 rupees ले त्यति सामान आउँदैन after a few months, after a few years. Okay, that means the value of money will keep on decreasing. Okay, so 1000 rupees को value कुन दिन घटेर जान्छ and 1000 rupees ले के चाहिँ आउँछ र? You'll say start like saying like that. Okay, that means so it decreases the value of money. So inflation causes the increase in the price of the goods and services. Okay, so whatever goods and services are there, so it increases the goods and services. Okay, suppose पहिला पहिला तिमीहरूको टिचर्सहरूलाई 5000 6000 दिँदाखेरि पुग्थ्यो अरे सपोज. Okay, before 15 years 16 years तिमीहरूको अझै ब्याकमा जाने हो भने सो अराउन्ड 20-30 years before सरकारी कर्मचारीको तलब कति हो त भन्दा 70 रुपैयाँ 100 रुपैयाँ थियो अरे. जुनियर लेभलको तलबहरू 60 रुपीस 70 रुपीस थियो अरे. त्यतिले पनि सबै कुरा आइरहेको थियो. Okay, that means the value of 1 rupees 2 rupees 5 rupees was so more. Okay, so you could buy so many items at that time. 1000 रुपैयाँले जग्गा आउँथ्यो. 10,000 ले त मेन लाइनमा जग्गै कति दूर आउँथ्यो. Okay, so that means the value of money is getting what? It is getting decreased from that generation to now. So the whatever service you are going to take it, okay, so whatever goods you are going to take it, so when the price of this thing increases, the value of money will decrease. Okay, it decreases the value of money, so it result into the higher expenditure and the reduce the saving of the money people. Okay, so if you have constantly 20,000 rupees in your pocket, okay, so 20 वर्ष अगाडि पनि 20,000 नै थियो अरे तिमीहरूको स्यालेरी, अहिले पनि 20,000 नै स्यालेरी थियो भने पहिला 20,000 भनेको अब्बो 20,000 हुन्थ्यो. बट नाउ द 20,000 ले के पनि आउँदैन. ओके, तिमीहरूको घर खर्चलाई मात्र पुग्छ, सेभिङ हुँदैन. सो खर्च बढ्यो, सेभिङ घट्दैछ. एक्सपेन्डिचर वेन इन्क्रिजेस 20,000 मा 20,000 खर्च भयो भने वाट इज द सेभिङ? नो सेभिङ. 19,000 खर्च भयो, कति सेभिङ? 1000 रुपिस only सेभिङ. ओके, पहिला 20,000 मा just 1 to 1000 only तिमीहरूको खर्च हुन्थ्यो, बाकी 18,000 तिमीहरूको सेभिङ हुन्थ्यो. So it increases the expenditure and decreases the saving when the inflation increases. Okay, so large amount of money should be spent to purchase the few goods. Okay, so थोरै सामान मात्रै आउँछ. Okay, so if you go to the market,
ओके सो सब्जी मन्डी अहिले जाऊ है अनि किन्न थाल 1000 रुपैयाँ बोकेर जाऊ कतिवटा सामान आउँछ चेक गर्ने ओके नाउ आफ्टर द्याट ओके सो बिफोर 10 इयर्स कति आउँथ्यो त ask your parents okay so 1000 rupees ले त हैन 1100 रुपैयाँले तिमीहरुको झोला बढ्थ्यो बट नाउ सो जस्ट हाफ केजी 1 केजी 2 केजी एउटा साग दुईटा साग दुई मुठा साग मात्रै आउँछ आजकल पहिला झोरा बढिन्थ्यो आलु टन्न 5 केजीस अफ आलुस ओके सो टमाटर ओके सो साग 3-4 वटा 100 रुपैयाँ 200 रुपैयाँले टन्नै आउँथ्यो बट नाउ इफ यु गो विथ 100 रुपीस एउटा आइटम दुईटा आइटम मात्रै बोकेर आउँछ तिमीले ओके सो द्याट्स वाइ सो द दिस what it has created so large amount of money should be spent धेरै पैसा खर्च गर्नुको पर्छ केको लागि to buy the few items only so there is a decrease in the value of money so जुन money को value छ घट्दै घट्दै गइरहेछ so encourage the hoarding of goods the smuggling हरु हुन थाल्छ अब ओके सो किन त स्मग्लिङ भयो त है सो स्मग्लिङ हरु किन भयो त भन्दाखेरि किनभने महँगाई धेरै भयो ब्ल्याकमा ल्याउँछ ओके सो तिमीहरुको ट्याक्स लुकाएर ल्याउँछ ओके सो look at that during the period of inflation the consumer starts to hoard the goods due to the fear of further increase in inflation rate and it creates the scarcity of the goods and market okay so market so तिमीहरुको कि त तिमीहरु लुकाउनु थाल्छ hoarding means लुकाउनु थाल्ने ओके सो ट्याक्स लुकाउनु थाल्छ नभए के गर्नु थाल्छ तिमीहरुले यु गो टु जोक पनि सो लुकाएर सामान ल्याउँछ ओके बट एक्चुअली यसको मिनिङ चाहिँ के भन्दाखेरि स्टोर धेरै गर्छ तिमीहरुले सो स्टोर धेरै गर्छ यु डु नट किप इट इन द मार्केट तिमीहरुको सामानहरु धेरै महँगो महँगो हुन थाल्यो भने ए मलाई चाहिन्छ भनेर यु डु नट सो इन द मार्केट ओके सो द्याट्स वाइ सो यसले गर्दा के हुन्छ त भन्दाखेरि सो फ्युचर स्क्यासिटी पो होला कि भनेर सो यु विल होर्ड इट ओके यु विल स्टोर इट है तिमीहरु मार्केटमा ल्याउँदैनौ ओके सो द कन्ज्युमर स्टार्ट्स टु होर्ड द गुड्स ड्यू टु द फियर अफ द फर्दर इन्क्रिज इन द इन्फ्लेसन रेट एन्ड इट क्रिएट्स द स्क्यासिटी अफ गुड्स इन द मार्केट ओके प्याज बढ्दै छ है भनेपछि सो के गर्छ त तिमीहरु यु विल हाइड द गुड्स प्याज निकाल्दैन अहिले जब प्याज एकदम महँगो हुन्छ तब मात्र के गर्छ तिमीहरुले निकाल्छौ है नभए तिमीहरुको कता कताबाट महँगो के सस्तो गर्नुको लागि सो यु विल हाइड द ट्याक्स एन्ड कम ओके ब्ल्याकमा ल्याउँछ तिमीहरुले अनि त्यसपछि यु स्टार्ट सेलिङ इट इन मार्केट ओके सो अहिले सब्जी मन्डीहरुमा त्यही देखिन्छ ओके सो व्हाट यु क्यान सी सो whenever they will say that okay दशैं आउन आट्यो भनेपछि प्याज महँगो हुन्छ त्यतिखेर so they will hide the प्याज right now okay so 5-10 days मा त प्याज बिग्रिँदैन okay so they will hide for 15 days around 15 days and what they will do so when there is around दशैं तिहार 50 रुपैयाँको प्याज it becomes 120 rupees now 40 rupees को प्याज 120 भयो भनेपछि you can get around 80 rupees of profit isn't it 80 rupees of profit पाए तिनीहरुले okay so there is a hoarding of goods inflation भयो भने सामानहरु लुकाउन थाल्छ तिनीहरुले so decrease in the faith of the domestic currency so यो 100 रुपैयाँले के चाहिँ आउँछ र that means there is a decrease in faith there is no विश्वास in your domestic currency ए डलर भनेको कस्तो स्ट्रङ हुन्छ हाम्रो नेपाली करेन्सी त के पनि आउँदैन so there is a decrease in the faith okay the value of domestic currency falls continuously due to the inflation and due to this people loses the faith on the domestic currency and they start buying the foreign currencies okay so सुन किने जस्तै नै डलरहरुमा किन्छ मान्छेहरुले okay because the price of the dollar keep on increasing okay so increase हुन्छ के कहिले डिक्रिज हुन्छ तर increase नै छ अलिकति हाई नै हुन्छ that's why they increases they buy the foreign currencies okay so next one is so effect on the output and employment okay so the low rate of inflation stimulate the output and the employment both okay and but the high rate of inflation ultimately reduces the output and increase the unemployment okay so महंगाई बढ्यो so महंगाई बढ्यो तर salary बढेन okay so suppose if I have the salary of 200 rupees so 200 rupees inflation चाहिँ बढेको बढेछ सब्जी मेरो salary बढाइदिन्न okay so he doesn't increase my salary so okay महंगाई बढ्दैछ again it is just 200 rupees only but
So if the महंगाई is too big, okay, so महंगाई चाहिँ एकदम high छ, and if the salary is not increased, then what I'm going to do? I'm going to quit the job. पसंदैन मलाई, okay, so I'll quit the job and I'll go for the next employment. So it decreases the employment, okay, so तिनीहरुको जुन employment छ त्यो decrease हुँदै जान्छ. नभए म त्यो employment मा बस्न सक्दिन, म बाँच्नै सक्दिन त्यसमा, okay, so that's why there is a decrease in the employment, okay, output पनि तिमीहरुको घट्न थाल्छ. So तिमीहरुलाई दुईजना मान्छे छ अरे, राम एन्ड श्याम. रामलाई 2000 रुपैयाँ दियो, श्यामलाई 20000 रुपैयाँ दियो भने कसले धेरै काम गर्छ? जसको लागि धेरै स्यालेरी छ एउटै काम गर्नु दियो अरे, ओके, सो एउटै काम गर्नु दियो. सो एउटालाई 2000 मात्रै दियो, एउटालाई 20000 दियो भने हु इज गोइङ टु डु मोर? हु इज गेटिङ मोर स्यालेरी, ओके. सो 20000 पाउने श्यामले चाहिँ ही डज मोर वर्क, ओके, धेरै काम गर्छ किनभने ही इज मोटिभेटेड फ्रम इनसाइड, right? So that's why, so whenever there is increase in the inflation, salary must also be increased, okay. Salary increase bhayena भने चाहिँ के हुन्छ त? So they get motivated, so they loses the employment, otherwise there is a lose of output also. कामै गर्नु मन लाग्दैन, थोरै पैसामा के काम गर्नु, बरु अरु ठाउँ पो जान्छु म, okay. So that's why the output starts decreasing, okay. So that is also the one of the defect of inflation, right? So next one is effect on the economic growth. Economic growth पनि तिम्रो के हुन्छ? घट्दै घट्दै जान्छ, है. So so inflation reduces the saving, okay. So when there is a reduction in saving, they cannot invest in some other projects. इकोनोमिकलाई बढाउनको लागि के गर्नु पर्यो त? इन्भेस्टमेन्ट हुनु पर्यो, ओके. सो मान्छेहरु धेरै मान्छेले कमाउनु पर्यो, इन्भेस्टमेन्ट गर्नु पर्यो, ओके. लगानी कता कता धेरै ठाउँमा लगानी गर्नु पर्यो. बट व्हेन देयर इज मोर इन्फ्लेसन, महंगाई धेरै भयो भने खै सेभिङ, ओके. देयर इज मोर एक्सपेन्डिचर, less saving, okay. So थोरै saving means what will happen? So there will be less capital for investment, and when there is a less capital for investment, so economic growth will decrease, okay. इन्भेस्टमेन्ट चाहियो इकोनोमिक ग्रोथको लागि, हामीले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ, धेरैवटा प्रोजेक्टमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ, ओके. सो प्रत्येक मान्छेको धेरै धेरै पैसा भयो भने they will do more investment, and when there is more investment, there is more profit. When there is more profit, country is going to be benefited, okay. Tax there 3% हुन्छ, अनि मात्र त country develop हुन्छ नि, okay. So when there is less saving, that means there is less income of the people, no investment, थोरै मात्र employment, okay, and the government, they are not going to be benefited, okay. So that's why inflation राम्रो होइन. So inflation reduces the saving and thereby capital formation. As capital formation declines, it reduces the investment and thereby economic growth in the nation. Investment लगानी चाहिँ के गर्नु पर्यो? बढ्नु पर्यो. तर इन्फ्लेसनले चाहिँ के हुन्छ? महंगाई बढ्यो भने इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्दैनौ. महंगाई बढ्यो मिन्स तिम्रो खर्च धेरै भयो. खर्च धेरै मिन्स देयर इज नो सेभिङ, एन्ड इफ देयर इज नो सेभिङ, त्यो सेभिङले त इन्भेस्टमेन्ट गर्ने हो नि. बट देयर इज नो सेभिङ मिन्स यु क्यानट डु एनी इन्भेस्टमेन्ट इन एनी वे, ओके. सो द्याट्स वाइ इकोनोमिक ग्रोथ गोज डाउन, ओके, फल्स डाउन. सो हार्मफुल फर द फिक्स्ड इन्कम ग्रुप. मेरो एउटा फिक्स स्यालेरी छ, इन्फ्लेसन चाहिँ बढेको बढेछ, ओके. इफ द स्यालेरी इज फिक्स्ड, 20000 थियो मेरो स्यालेरी, ओके, एन्ड वाट इज गोइङ अन? सो द ओके, इन्फ्लेसन चाहिँ पहिला कमै थियो अरे, महंगाई धेरै थिएन, okay. So I could buy so many things. I was so happy. 20,000. Oh wow. Okay. So I used to earn 20,000 rupees. Okay. So I was so happy. But now, if my salary is fixed for 10 years, 20 years, then am I going to be happy with that 20,000 rupees? Yeah, 20,000 matre. If somebody will ask me what is your salary, 20,000. Yeah, 20,000 matre. Okay. So I am not going to be happy. So it is going to be harmful for me. Right. So there will be no saving. Okay. So expenditure धेरै भइसकेको छ अहिले. इन्फ्लेसन छ भने खर्च धेरै छ. खर्च धेरै छ means so I couldn't do saving. मेरो फ्युचर चाहिँ के हुन्छ त? Because I am just going to work for around 40 years, 50 years, okay, 50 years of age, 60 years of age मात्रै. After that के म फुस्किहाल्छु त? होइन नि त, होइन. सो अराउन्ड 80 इयर्ससम्म त बाँचिन्छ होला नि त, 70 इयर्ससम्म त बाँचिन्छ होला नि त, ओके. सो त्यो 10 इयर्स 20 इयर्सको ग्यापमा आई निड टु डु सेभिङ फर माई फ्युचर, ओके. पछिको लागि त मैले सेभिङ त गर्नुपर्ने हुन्छ, ओके. 10-15 लाख त मैले सेभिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, 20-30 लाख त मैले सेभिङ गर्नुपर्ने हुन्छ. सो दिस थिङ आई निड टु किप इट इन द माइन्ड, ओके. सो तर
सो इन्फ्लेसन धेरै भयो, फिक्स स्यालेरी छ भने आई कुडन्ट डु माई सेभिङ, अनि यसले चाहिँ मेरो बुढेसकाललाई घाटा पार्छ. Okay, so some of the people in the society has them fixed periodic income like the daily wages earners. Okay, as the as the income is fixed and the price is rising due to the inflation, it adversely affects on the fixed income group. Okay, so fixed income group लाई चाहिँ अलिकति घाटै पर्छ. स्यालेरी कमाउनेहरू, वेजेस कमाउनेहरूलाई चाहिँ अलिकति घाटै छ. बिजनेसको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि बिजनेस चाहिँ sometimes there is more income, sometimes there is less income. Okay, so जति तिमीहरूको काम गर्यो बिजनेसमा धेरै पैसा कमाइन्छ. Okay, so for you also suggestion चाहिँ के भन्दाखेरि, so if you don't want to do more labor, सर्भिस गर्ने तिमीहरू स्यालेरीमा, okay, अर्काको लागि काम गर्ने. So if you want to earn more, if you want to take risk लिनु सक्छौ तिमीहरू भने, so go to business, because businessमा धेरै पैसा earning हुन्छ. Okay, but you need to work very hard, right? So if you work very hard in the services also, your salary is also going to be more, but it is going to be fixed, right? So this turns out, right? So okay, so it depends upon you what you are going to do it. Okay, so either you are boy or girl, so job चाहिँ गर्नु पर्यो. Okay, म त केटी हो, म त भात पकाउने मात्रै नगरौँ त्यस्तो. You need to work, right? Please work it. Okay, so these are all the consequences of high inflation. So let us learn the next topic also. What is deflation of? Inflation को उल्टो भनेको deflation. Okay, deflation भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि when price decreases, चाहेको amount भन्दा सस्तो भयो. Okay, सस्तो भयो भने that causes deflation. Deflation त आहा राम्रो. Okay, राम्रो के नि त, पैसा एउटा 100 rupees मा तिमीहरूको धेरै सामान आयो अब. Okay, so that deflation means when the value of money rises. Okay, अब 100 रुपियाँले अघि के आउँदैन थियो, इन्फ्लेसन थियो. Okay, अब 100 रुपियाँमा त झन् कति धेरै सामान आउँछ. That means deflation. जुन प्राइस छ, प्राइस एकासी घट्नुलाई चाहिँ what we call it deflation. प्राइस इन्क्रिज हुनुलाई इन्फ्लेसन, बट प्राइस घट्नुलाई चाहिँ what we call it deflation. हैन त? सो तिमीहरूको अहिले गाडीको प्राइस कति छ त? Okay, so your pulsar bike को so 3 lakhs छ भने, so if the price of the pulsar bike decreases 1 lakh भयो, what will happen? So the people start spending more money, right? So 1 lakh को छ भने मान्छेले त बाइक फेरि ल्याउँछ नि, 2टा 3टा 4टा ल्याउँछ नि, because they have capacity to 3 लाख को बाइक किन्ने क्षमता छ भने. So if the price of the bike decreases, then what will happen? So they start purchasing more. Okay, so सस्तो भयो भने त्यस्तो हुन थाल्छ. Okay, so this is called the deflation. Deflation भनेको when there is a fall in price of anything, that is called the deflation. Causes of deflation, के केले गर्दा deflation हुन्छ? जब सामानहरु धेरै हुन्छ. Okay, industry धेरै भएपछि सामान धेरै भयो. Okay, सामान धेरै भएपछि सस्तो भयो. Okay, so this is one of the reason. Next one is the agriculture production. तिम्रो agriculture production पनि धेरै भयो. Okay, so धेरै उम्रियो. राइस अहिले 70 kg per kg 80 per kg छ. तर एग्रिकल्चर फर्टिलाइजरले गर्दा नभए केले गर्दाखेरि धेरै उम्रियो भने के हुन्छ? सस्तो हुन्छ. So this is also one of the reason why it causes deflation. Okay, so when there is an increase in the agriculture or the industrial production, then what will happen? There will be more supply of goods and services and it reduces the price. So this causes the deflation. Okay, so decrease in wage and salary, यसले गर्दा पनि डिफ्लेसन हुन्छ है. सो जब स्यालेरी नै कम हुन थाल्छ, मान्छेले खर्च धेरै गर्दैन. वेजेस र स्यालेरी एउटै हो, आई टोल्ड यु. ओके, सो डेली बेसिस, मन्थली बेसिस. सो व्हेन देयर इज अ डिक्रिज इन द स्यालेरी, देन व्हाट विल ह्यापन? द खर्च गर्ने प्याटर्न जुन छ घटेर जान्छ. ओके, सो देयर विल बी लेस डिमान्ड, अनि जब थोरै डिमान्ड हुन्छ सबैले किन्न सक्छ. ओके, एन्ड देयर इज अ डिक्रिज इन डिमान्ड, अगेन देयर इज अ डिक्रिज इन डिमान्ड. Okay, salary चाहिँ घटाउनु पर्ने रहेछ त्यसो भए. So when there is a decrease in the salary or wages, okay, of the worker, it reduces the purchasing power. Okay, म अलिकति कम किन्छु, स्यालेरी कम छ, कम किन्छु. अनि when कम किन्न थाल्छ मान्छेले, तब डिमान्ड जब घट्न जान्छ, अनि डिमान्ड घटेपछि अल्टिमेटली the price of the product will decrease. Okay, inflation घटेर जान्छ. So control of credit by central bank. Okay, so लोन चाहिँ दिनु अलिक कम गर्नु पर्यो सेन्ट्रल बैंकले. Okay, so लोन घटा,
okay loan ko so credit interest rate बढाइदिउँ है so when the interest rate start increasing then what will happen so मान्छेले लोन कम लिन्छ लोन कम लिनु भनेको खर्च अलिकति कम गर्नु बिकज पैसा छैन है पैसा लिन पाउँदैन इन्ट्रेस्ट लिन के अरे लोन लिन पाउँदैन एन्ड वेन लोन नै कम लिन थाल्छ भने पैसा खेलाउनु पाउँदैन एन्ड वेन दे क्यानट युज द मनी so again there is a increase in the inflation hi okay so there is a so whenever there is a decrease in the money supply by the central bank okay so whenever there is a when the central bank issues more money okay so धेरै पैसा निकाल्यो भने पनि के हुन्छ त so bank if the Nepalese bank नेपाल बैंक लाई चाहिँ so if they have the authority to issue more money भने पैसा धेरै भएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि so it also increases the inflation किनभने डिमान्ड बढ्छ डिमान्ड बढेपछि महँगाई बढ्छ okay but central bank ले नै मनी के गर्छ मनी सप्लाईलाई डिक्रिज गर्दै हो थोरै मात्रै अब इस्यु गर्न थाल्यो मान्छेसँग थोरै मात्रै पैसा हुन थाल्यो भने के हुन्छ त सो इट डिक्रिजेस द पर्चेसिङ पावर ओके सो थोरै मात्रै किन्न सक्छ जब थोरै किन्न सक्छ तब देयर इज अ डिफ्लेसन ओके यसले गर्दा डिफ्लेसन हुन्छ सो अर्को भयो लास्टमा भयो सो टुडे फर द टुडेस टपिक consequences of deflation deflation भयो भने के हुन्छ त okay result of deflation deflation भयो भने के हुन्छ त सो एउटा कुरा याद गर्ने इन्फ्लेसन भयो भने पनि राम्रो होइन डिफ्लेसन भयो भने राम्रो होइन सो प्रोड्युसर आर डिस्करेज्ड प्रोड्युसरलाई किन गर्ने त किनभने सस्तोमा बेच्नु पर्ने हुन्छ अनि सस्तोमा बेच्यो भने तिनीहरूलाई के फाइदा त ओके द्याट मिन्स दे आर डिस्करेज्ड टु प्रोड्युस इन्डियाबाट ल्याउँछ न त किन म प्रोड्युस गर्ने फाइदै हुँदैन ओके सो द्याट मिन्स दे विल नट produce they are discouraged to produce the production okay and the price okay due to the fall in the price of the goods and services they are discouraged right so next one is it may affect the rate of capital formation okay so पैसा थोरै भएपछि if the people are going to get less money किनभने डिफ्लेसन त कहिले हुन्छ स्यालेरी कम भयो भने okay जब स्यालेरी कम हुन्छ सेभिङ कम हुन्छ अनि सेभिङ कम भएपछि देयर इज अ लेस क्यापिटल फर्मेसन है सो इफ देयर इज अ फल इन द वेज एन्ड स्यालेरी इन द लङ रन इट रिड्युसेस द लिभिङ स्ट्यान्डर्ड अफ द पिपल मान्छे गरिबको गरिब ओके मान्छे गरिबको गरिब भएर डिफ्लेसन सस्तोमा कमाउने हो कि बरु लिभिङ स्ट्यान्डर्ड राम्रो होस् लिभिङ स्ट्यान्डर्ड भनेर सो स्यालेरी हाई ओके सो लिभिङ स्ट्यान्डर्ड पनि हाई अनि महँगाई चाहिँ धेरै पार्ने हो त ओके इट डिपेन्ड्स अपन अस न है सो इन्फ्लेसन राम्रो कि डिफ्लेसन राम्रो त डिफ्लेसन भयो भने के हुन्छ अरे त लिभिङ स्ट्यान्डर्ड हामी गरिबको गरिब किनभने स्यालेरी कम भएपछि माग कम हुन्छ डिमान्ड विल बी लेस एन्ड वेन देयर इज अ लेस डिमान्ड वाट विल ह्यापन सो देयर इज अ लेस लिभिङ स्ट्यान्डर्ड हामी गरिबको गरिब भयौँ डिफ्लेसन नै गरिबको गरिब बनाउँछ ओके सो अर्को केसमा चाहिँ इफ स्यालेरी विल इन्क्रिज डिमान्ड विल इन्क्रिज भनेपछि सो देयर इज अ इन्फ्लेसन है महँगाई त बढ्छ तर यसले चाहिँ हाम्रो लिभिङ स्ट्यान्डर्ड बढाउँछ ओके सो महँगाई बढेर लिभिङ स्ट्यान्डर्ड बढाउनु राम्रो हो कि ओके सो स्यालेरी घटाएर चाहिँ लिभिङ स्ट्यान्डर्ड पनि कम गराउनु त्यो राम्रो हो त ओके सो अब यो सोचौँ इन्फ्लेसन राम्रो कि डिफ्लेसन राम्रो ओके सो दिस इज अल अबाउट द इन्फ्लेसन एन्ड डिफ्लेसन कन्सिक्वेन्सेस पढ्यौँ हामीले कारण पनि पढ्यौँ हामीले कजेस अफ डिफ्लेसन एन्ड इन्फ्लेसन सो दिस वाज फर टुडे ओके सो डु द स्क्रिनसट अफ इट है स्क्रिनसट गरौँ अनि दिस वाज फर टुडे ओके सो थ्याङ्क यू हेभ अ नाइस डे एन्ड डोन्ट मिस टुमोरोज टपिक है पिस ल